नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा सांग साजिला सौतुणीर पंचम भाग सा सर माने कौन गेस करी आपण माने निश्चय मते कमेंट करी लिखिबे सांग माने। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी। केउ स्वप्न चुना हेबो कहार कला को एमिति अपमानित करिवार अधिकार से केउठी पाइला। एमिति मन को मन गुणुगुणु हेउ हो पाटिरु बाहरी पड़ला फालतू झियो। सोनाली आश्चर्य होई रोहित को मुह को चाही पचारला काहाकू कहिल कौन मते कहिल। रोहित प्रकृतिस्थ होई कहिले केउ कथा। सोनाली कहला एबे परा गुणुगुणु होई कहिल फालतू झियो। रोहित सोनाली को कौन कहिबे भाभी पाले नहीं, तेणु कथा बुलाई कहले नाई म से अलगा कथा, तुमे आसिल मो एपट कढ़कू। सोनाली रोहित डाहाण कढ़कू आसिया परे रोहित सोनाली को कोळे नहीं कहले तुम बिना काली राति काटिबा कष्टकर थिला। सोनाली कहला एई कथा कही मते भूलौन ना, मते कौन किछि लुचौछ कि। रोहित सोनाली को कहले सोना तुमे भाभी पारुछ मु किछि लुचाउथि बोली। सोनाली कहला ना। रोहित कहले हौ सोई पड़, सकाळु उठी शीघ्र बाहरिया को पड़िबो। राति पाहिबा पूर्वरु सोनाली उठी शीघ्र शीघ्र नित्यकर्म सारी घर काम सारी समस्त पई आलू परोटा बनाई रेडी होई गला। मुन्ना को सांगरे धरी सोनाली एवं रोहित घर को बुलिबा को गले। बड़ खुशी रे दुहे बुलिकी आसिले। सोनालीर जेजी पिउसी समस्ते खुशी हो गले सोनाली एते भलरे अछि जानी। सोनाली आसिला बेलकू समस्तक हाथ रे टंका दे आसिला एवं समस्त कहिला जेमिति हो मो घर को जीवो। सोनाली बापा कहले सोनाली तो खुशी देखी मु बहुत खुशी। सोनाली बापांक मिठा कथा दुई पद शुणी खुशी हो गला। बोउर आदर रे ताकू खुआई देबा पणत कानी रे मुह पोछि देबा सबु किछि भल लागुथला सोनाली को। जीवन रे प्रथम थर निज घर लोकंक ठारू एते स्नेह आदर पाई बेस खुशी हो जाइथिला। से आउ अतीतर सबु लुह भिजा पृष्ठा को हृदय काढ़ी देउथिला। बड़ खुशी रे मुन्ना को छाड़ी रोहित सोनाली भुवनेश्वर फेरिले। एमिति किछि दिन बीतीगला। सोनालीर ता घर परिवार सह जिबा आसिबा देबा नेबा लागी रहिला। सोनाली बहुत खुशी थिला रोहित का सह एवं परिवार स्नेह पाई। सोनाली और रोहित छुआटीए चाहिला बेलकू सोनाली कनसीव करुनथिला, सेथिपाई दुहिंक मन टिके दुख लागुथुला। रोहित सोनाली को भल डॉक्टर कंसल्टेशन ने मेडिसिन खुआइबा आरंभ करिदेले। जिए जोठी जो मानसिक करने को कहला दुही करिले, किंतु सोनालीर पिलापिली होउनथुला। रोहित धीरे धीरे बिजनेस सह गीत बोलिबाकू बाहर को गले। सारा दिन रोहित व्यस्त रहिबाकू लागिले। सोनाली घरे एका रही रही विरक्त हेबाकू लागिला। तेणु से प्रायतः सकाळे भुवनेश्वर राम मंदिर जिबा आरंभ करिदेला। सबुदिन ठाकुरंक पाखरे छुआटीए पई हाथ पताई बसी बसी मनर दुख जणाई फेरुथुला। ठाकुरंक पाखरे घंटा घंटा बसी प्रार्थना करुथुला, प्रभु झियो हो कि पुओ हो मते सुस्थ सबल छुआ बकटे दियो। प्रभु मु राम नवमी व्रत सारा जीवन निर्जला करिबी। एमिति किछि दिन बीतीगला। डॉक्टर अनेक चेकअप कराई मेडिसिन देइथिले, किंतु सोनाली कनसीव करुनथुला। रोहित ता जीवन रे जेमिति ग्रहण लगी जाइथिला। रोहित कामरू फेरिले किंबा 2-3 दिन गीत पाई बाहर को जाई फेरिले सोनालीर हस हस मुह आउ देखुनथुले। मार करुथुले सोनाली भितर भितर जेमिति सुखी जाइथिला। रोहित सोनाली को कोल को नहीं बुझांती सोनाली व्यस्त हुअनी, सबु किछि ठीक हो जिवो। आमे दिल्ली बॉम्बे जाई बड़ बड़ डॉक्टर को देखाइबा। जदि भगवान आम भाग्य रे छुआटीए लेखि नथिबे तेबे आमे अनाथ आश्रम रु आडप्ट करिबा। सोनाली मन किंतु बुझे नहीं। कोहभरा कंठरे कुहे निज छुआ सबुबेले निज छुआ। तुम ओरसरु मोर निज छुआ दरकार, तेणिकी तुमको द्वितीय विवाह करिया को पड़ू पछे मु सौतुणी को बर्दाश्त करिजी पछे, किंतु मोर निज छुआ दरकार। रोहित सोनाली को छाती ऊपर को आउजई नहीं कहती पागिलीटा सामान्य छुआटीए पाई किए कौन निज स्वामी को आउ कहा सह बांटी पारे। बोकी आमे सरगटेर सहारा नेबा नहेले। आजिर तारीख रे विज्ञान एते ऊर्ध्वरे जे सबु किछि संभव। मु केवल डॉक्टर का ट्रीटमेंट को अपेक्षा करिछि जहा केवल एई छुआर मोह भितरे निजको हजाई सोनाली निज वैवाहिक जीवनर सुख को भी अणदेखा करबाकू लागिला। सबु बेले दुख भितरे बुड़ी रहुथुला। रोहित निज पारु पर्यंत चेष्टा करुथुले सोनाली को खुशी देबाकू। थिपाई सोनालीर बड़ भौणी मामाली को अनुरोध करिथिले सोनाली पाखरे किछि दिन रहिबा पाई,
କିନ୍ତୁ ମାମାଲି ହଠାତ୍ ନ ଆସି କିଛି ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୋହିତ ମୁନାକୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତା'ର ପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଲେ। ରୋହିତଙ୍କର ପ୍ରାୟ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ଏବଂ ଗୀତ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୁନାକୁ ପାଖରେ ରଖିଲେ ସୋନାଲିକୁ ଏକଲା ଲାଗିବ ନାହିଁ ଭାବି ମୁନାକୁ ଆଣି ରଖିଲେ। ସୋନାଲି ରୋହିତ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଅଥବା ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ କାନି ପତାଇ କୁହେ, ପ୍ରଭୁ କଣା ହେଉ ପୂଜା ହେଉ ଛୁଆ ବକଟେ ଦିଅ ମୋତେ। ସୋନାଲି ସମୟରେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଝିଅ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ବସେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବତୀ ଜଳେ, କିଛି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଠିକ୍ ସୋନାଲି ସାମ୍ନାରେ ବସି। ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ଏକା ସମୟରେ ସୋନାଲିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଦିନେ ଆସି ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘର କ'ଣ ଏଇ ପାଖରେ କି? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ବୋଲି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ମୋ ସମୟ ଏକା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଦେଲି। ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଦେଖି ସୋନାଲି ଅଳ୍ପ ହସିଦେଇ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆଜିର ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ହାଇଫାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଯେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ଝିଅଟି ଅଳ୍ପ ହସିଦେଇ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ଲିଜି, ଆପଣ ମୋତେ ଲିଜି ବୋଲି ଡାକିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ହାଇଫାଇ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ ବୋଲି? ମୁଁ କ'ଣ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ମୋ ବେଶ ପୋଷାକରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି? ସୋନାଲି ହସିଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଲିଜି, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ବୋଧେ ମୋ କହିବାର ତରିକା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ସରି, ଆପଣ ନୁହେଁ ତୁମେ କହିବି ଚଳିବ ତ? ଲିଜି ହସିଦେଇ କହିଲା, ହଁ ହଁ ସିଓର। ସୋନାଲି ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଲିଜି ବି ହାତ ବଢ଼ାଇ ହସିଦେଇ କହିଲା, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାପରେ ସୋନାଲି କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ମୁଁ, ଏତିକି ମୋ ପରିବାର। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ନଣନ୍ଦ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର। ସ୍ୱାମୀ ବିଜନେସ୍ କାମ ସହ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଇକୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ତୁମେ? ଲିଜି କହିଲା, ମୁଁ ମାଉସୀ ପାଖରେ ରୁହେ। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛି। ଜବ୍ କେବଳ ନିଜ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ମ, ନହେଲେ ବାବା ମାମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ମୁଁ। ବାବା ପୁରୀର ଜଣେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଏତେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନଙ୍କ ଝିଅ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍? ନା ରେ ସାଙ୍ଗ, ତା ପଛରେ ବିରାଟ ବଡ଼ କାହାଣୀ ରହିଛି। ମୋର ବି ଧନ ଗର୍ବ ଥିଲା, ଧନୀ ଘର ଝିଅ ବୋଲି ଅହଙ୍କାର ବି ଥିଲା। ବାପା ପଇସାରେ ଖାଇ ପିଇ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରୁଥିଲି। ମୋ ଆଖପାଖରେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଛାଡ଼ ସେସବୁ କହିବି ଆଉ କେବେ। ଆଉ ତୁମ କଥା କୁହ। ସୋନାଲି କହିଲା, ଲିଜି ତୁମେ ମୋତେ ସୋନାଲି ଡାକିପାର, ନଚେତ୍ ସୋନା ବି ଡାକିପାର। ସୋନାଲି ମୋ ପିତୃ ମାତୃଦତ୍ତ ନାଁ, ଆଉ ସୋନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ଡାକ। ଲିଜି ହସିଦେଇ କହିଲା, ଓକେ ଓକେ, ମୁଁ ତେବେ ସୋନା ଡାକିବି। ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ମୋ ଜିଜୁଙ୍କ ଗିଭିନ୍ ନେମ୍ ନା। ସୋନାଲି ହସିଦେଇ କହିଲା, ଆଜ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍। ଲିଜି କହିଲା, ସୋନା ସତ କହିବି, ଆଜି ଯାଏଁ ମୋର ବହୁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଛାଇ ଭଳି ମୋ ପଛେ ପଛେ ରହୁଥିଲେ, ମୋ ଇର୍ଦ ଗିର୍ଦ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲି, ସେଇଦିନ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଠାରୁ ଏମିତି ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଯେମିତି ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସୋନାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଲିଜି କହିଲା, ଆରେ ବାବୁ, ସବୁ ପଇସାର କମାଲ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ମୁଁ ପୁରୀ ସହରର ଜଣେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ବୋଲି। ମୋର? ନା ନା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୋର କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ମୋ ବାବାଙ୍କର। ମୋର କ'ଣ ଯେ? ମୁଁ କ'ଣଟା ସେଥିରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ନା କ'ଣ ବି ସାଥିରେ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବି? କେବଳ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଯେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମୁଁ, ସବୁ କିଛିର ଏକମାତ୍ର ମାଲିକାଣୀ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି ସୋନା, ସେଇଦିନ ସବୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଚୂନା ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଭେଟିଲି। ସିଏ ପବନ ବେଗରେ ଆସିଲା ଏବଂ ଝଡ଼ ବେଗରେ ଆଖି ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ମୁଁ ତା'ର ଟେର୍ ବି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଖୋଜୁଛି ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସେ ମୋ ଆଖିର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲି ଦେଇଗଲା, ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ମାୟାଜାଲର ପରଦା ହଟେଇ ଦେଇଗଲା। ସେଇଦିନ ହିଁ ଜାଣିଲି, ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋର ମୋର ଭାବୁଛି, ସେମାନେ ମୋର ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧନ ଗର୍ବ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ ବି ମୋର ନୁହେଁ। ମୋ ଧନ ଅଛି ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଇସାରାରେ ନାଚୁଥିଲେ, ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲି, ସେଇ ଦିନରୁ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ମୋର ମୋତେ ଥରଟିଏ କଲ୍ କରି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କି
ମୁଁ କେମିତି ଅଛି ବୋଲି, ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଉଡ଼ଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା। ବେଡ଼୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝୁଛି ସବୁ ମିଛ ଥିଲା। ହଉ ଛାଡ଼ ସୋନା, ଗପିଲେ ତ ଗପର ପସରା ଖୋଲିଯିବ। ଏମିତି ତ ସବୁଦିନ ଭେଟ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ତେବେ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ପୁଣି କାଲି ଦେଖାହେବ ଆମର। କିନ୍ତୁ କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି। କାଲି ଟାଇମ୍ ଦେବ। କାଲି କଫି ସପ୍ ଯିବା। ସୋନାଲି କହିଲା, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ କଫି ସପ୍ ନ ଯାଇ ତୁମେ ମୋ ସହ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ଭଲ କୋଲ୍ଡ କଫି ବନେଇ ପାରେ, ଆଉ ଭଲ ବିରିୟାନୀ ବି। ଲିଜି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଡାର୍ଲିଂ। ସତ କହିବି, ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗ ରୂପେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ବହୁତ ଖୋଲା ହୃଦୟର ଏବଂ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ବି। ନହେଲେ ଆଜିର ତାରିଖରେ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। ମୋର ଆର ମାସରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବାର ଅଛି 1 ମାସ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କାମରେ। ଫେରିଲେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି। ଏହାପରେ ଲିଜି ସୋନାଲିଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା। ସୋନାଲି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରୋହିତ କିଛି କାମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସୋନାଲିକୁ ସେଇ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁନା କଲେଜରୁ ଫେରିଲେ ତା ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ନାଁକୁ କେବଳ ସୋନାଲି ପାଖରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ପବ୍ଜି ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ସୋନାଲିକୁ ନିଜ ଜୀବନ, ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଭାରି ଅସହ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଏଇ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁନାକୁ ନେଇ ହୋଟେଲ ଯାଇ ଖାଇଦେଇ ଆସୁଥିଲା। ନା ରୋଷେଇର ମନ ଥିଲା, ନା ଘର କାମରେ, ନା ଟିଭି ଦେଖାରେ। ରାତି ଅଧ ଯାଏ ଛୁଆଟିଏ ଆଶାରେ ତକିଆ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା ତାର। କିନ୍ତୁ ଭାଇଟା ଆଗରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ କହିବ ଯେ? ଘରେ ଜେଜିମା, ପିଉସୀମାନେ, ମାଇଁମାନେ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝାଉଥିଲେ। ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଛୁଆଟିଏ ପାଇଁ ମାନସିକ କରୁଥିଲେ। ସୋନାଲି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠାକୁର ଘରେ ବସି ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଧେ ହାର ମାନିଯାଏ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମତରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ବିରାଟ ଇସ୍ୟୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ନ ଥାଇ ବି ଛୁଆ ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ସୋନାଲିର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ଦିନକୁ ଦିନ। ଲିଜି ସହ ଯେତେବେଳେ ପରଦିନ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରୁ ସିଧା କଫି ସପ୍ ଗଲା, କଫି ପିଉ ପିଉ ଲିଜି ପଚାରିଲା, ସୋନା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ ତ? ସୋନାଲି କହିଲା, ଆରେ ଖରାପ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିବି? କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାର। ତୁମେ ପରା ମୋ ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିବାରେ ସଂକୋଚ କ'ଣ? ଲିଜି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ସୋନା, ତୁମେ ତ କହୁଛ ଘରେ ତୁମେ ଓ ଜିଜୁ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଚଳିବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ କଟାଉଛ? ଜିଜୁ ବି ତ ତୁମ ସହିତ କେବେ ଆସିବା ମୋ ଜାଣତରେ ମୁଁ ଦେଖିନି। କ'ଣ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି? ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରୁଥିଲେ କହିପାର, ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ସୋନାଲି କହିଲା, ନା ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ? କଥା କ'ଣ କି ଲିଜି, ମୋ ବାହାଘର ଟିକେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି। ମୋ ବାହାଘରରେ ନା ଥିଲା ବାଜା ବାଣ, ନା ରୋଷଣୀ, ବୁଝିପାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବି, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ବହୁତ ଭଲ, ମୋର ପ୍ରପର କେୟାର ବି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲିଜି, ବାହାଘର 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ଭଗବାନ ଆମ କୋଳକୁ ଏ ଯାଏ ଛୁଆଟିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରାଶାର କଳା ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ମୋ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁଆରେ କାନି ପତାଇ ଛୁଆଟିଏ ମାଗୁଛି। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ଲିଜି କହିଲା, ସୋନା, ମୋର ବାବାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ଭଲ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ନାଁ ବି ଅଛି। ତାଙ୍କ ସହ ଆମର ଏକ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ଚଳେ। ଯଦି ଜିଜୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବି ଏବଂ ମୁଁ କଥା ହୋଇଯାଇଥିବି। ତୁମେ ଦୁହେଁ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଯାଅ ଥରେ। ମୋ ମନ କହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ସୋନା ଖୁସି ହୋଇଯାଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲିଜି, ଇଏ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ରୋହିତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଲିଜି ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର 2-3 ଥର ଚେକଅପ୍ ସହ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ମୁହଁ ଚାହିଁବେ ବୋଲି। ୟା ଭିତରେ ମାସଟିଏ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲିଜି ତା ନିଜସ୍ୱ କାମରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଲିଜି ସହ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ସପ୍ତାହ ହେବ ଦେଖା ହୋଇନଥିଲା। ସୋନାଲି ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଜି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିପାରୁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଲିଜି ଫୋନ୍ରେ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ଜଣେଇ ଦେଇଗଲା। ଏଇ କିଛି ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସୋନାଲି
ଲିଜି ସହ ଏମିତି ଏକ ଅକୁହା ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଲିଜିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାକୁ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସି ବସି ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ଫେରୁଥିଲା ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟ ଚାହିଁ ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ରୋହିତ କମ୍ପାନୀରୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ସୋନା, ମୋର ସପ୍ତାହକ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି ଏବଂ 2 ଦିନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯିବି। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଲେ ସିଧା ତୁମ ପାଖରେ ହାଜର ହେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋ ଧନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବିନା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଆଉ କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସୋନାଲି କହିଲା, ନାଇଁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଛି ଆରାମରେ। ତୁମେ କାମ ସାରି ଆସ। ରୋହିତ କହିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋନା, ଲଭ୍ ୟୁ। ନିଜର କେୟାର ନେବ, ଠିକ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିବ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରୁଥିବ। ସୋନାଲି କହିଲା, ତୁମ ଲଗେଜ୍ ପଠେଇଦେବି କି କମ୍ପାନୀକୁ? ରୋହିତ କହିଲେ, ସୋନା, ତୁମେ ମୋ ଲକି ଚାର୍ମ। ତୁମକୁ ନ ଦେଖି କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି? ତୁମେ ଲଗେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରି ସିଧା ଏୟାରପୋର୍ଟ ପଳେଇବି। ରୋହିତ ସେୟା ହିଁ କଲେ। ସୋନାଲିକୁ ଏକା ଏକା ଲାଗିବାରୁ ମାମାଲିକୁ ପାଖକୁ ଡକାଇଲା। କହିଲା, ମାମାଲି ଅପା, ତୁ ଆସେନା, ମୋତେ ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାମାଲି କହିଲା, ସୋନାଲି, ମୋର ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସୋନାଲି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଯେ ମୋତେ କହିବୁନି? ମାମାଲି କହିଲା, କହିବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି ରେ। ଘରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ବାପା ବୋଉ ଯେମିତି ଲୋକ, ମୋତେ ସେମାନେ ସିଧା ଠିଆ ଫାଡ଼ିଦେବେ। ସୋନାଲି ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହ, ମୋତେ ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ତୋତେ। ମାମାଲି କହିଲା, ନା, ଫୋନ୍ରେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ର ବି କାନ ଅଛି ରେ ବାବା। ସୋନାଲି କହିଲା, ହଉ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଧରି ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା ଆଉ କଥା ବି ହେବା। ମାମାଲି କହିଲା, ମୁନା ଅଛି ପରା ତୋ ପାଖରେ। ସୋନାଲି କହିଲା, ହେ, ସେ ଚୋର କଥା କହ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଏକା, ସେ ତା ରୁମ୍ରେ ଏକା। ମନ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଏକଲାପଣ ଖାଇ ଗୋଡ଼ଉଛି ଯେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବି ମନ ହେଉନି। ଏତେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନରେ। ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏ ଜୀବନଟା। ନାରୀଟିଏ ଯଦି ମାତୃତ୍ୱ ସୁଖ ଲାଭ ନ କଲା, ତେବେ ସେ ନାରୀ ଜନ୍ମର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ମାମାଲି କହିଲା, ଆଲୋ ନାଇଁ, ତୁ ଟିକେ ଓଭର ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯାଉଛୁ ତ। ବାହାଘର ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଯେ ଏମିତି ପାଗଳି ଭଳି ହେଉଛୁ ତୁ? ତୁ ତ ଜାଣୁ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ସେ ସୀମା ମାଇଁର ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ବାହାଘର ପରେ ଛୁଆ ହେଲା। ତୁ ଏତେ କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ? କାହାର ଡେରିରେ ହୁଏ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆଜିକାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତ କେତେ ଆଗେଇଲାଣି। ରୋହିତ କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ କରିବେ ନାହିଁ? ସୋନାଲି କହିଲା, ନାଇଁ ଲୋ ଅପା, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ବି ଆଣିନଥିଲି କି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଆଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଏଠି ଏତେ ଅଏସ୍ ଆରାମରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଆଜିଯାଏ କାହାଠାରୁ ପାଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜୀବନରେ କାହାଠାରୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବି ବୋଲି କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଖୁସି ଦେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ କରିପାରୁନି, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ସତରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁ କହ ଅପା, ଆମର ସବୁ ଥାଇ ବି ଗୋଟେ ଛୁଆ ନାହିଁ। ତେବେ କହିଲୁ, ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉ କାମକୁ? ଗୋଟେ ଛୁଆର କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ, ମା ବାପା ଡାକ ଯଦି କାନ ନ ଶୁଣିଲା, ତେବେ ଏ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ଜୀବନରେ ଖୁସି କ'ଣ? ମାମାଲି କହିଲା, ଆଲୋ, ତୁ ତ କହୁଛୁ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଅପେକ୍ଷା କର ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ। ସୋନାଲି କହିଲା, ଦିଦି, ଅପେକ୍ଷା ତ କରିଛି କେବଳ। ଦିଦି, ସତରେ ଲୋ, ଛୁଆଟିଏ ନ ହେଲେ ମୁଁ ପାଗଳି ହୋଇଯିବି। ତୁ ଯଦି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଙ୍କ ସହ ତୋ ବାହାଘର କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଘର ଅଗଣାରେ ଛୁଆଟିଏ ଖେଳୁଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଭଗବାନ ଏଠି ବି ମୋ ସାଥ ଦେଲେନି। ମାମାଲି କହିଲା, ଏଇ, ତୁ କ'ଣ ସତରେ ପାଗଳି ହୋଇଗଲୁ କି? ପାପ କଥାଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ ତୁ, ଶୁଣିବାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ହଉ ତୁ ରଖେ ଫୋନ୍, ମୁଁ ଯିବି 2 ଦିନ ଭିତରେ। ଆଜିକାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲାଣି, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛୁ କେଜାଣି? ସୋନାଲି କହିଲା, ଦିଦି ଲୋ, ମୋତେ ନିହାତି ମୋ ନିଜ ଛୁଆ ଦରକାର। ମାମାଲି କହିଲା, ହଁ, ହେବନି କାହିଁକି? ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ହେଉଛି ପୁଣି କେମିତି? ବୁଝିଲୁ, ତୁ ଏମିତି ଆଗୁଆ ଭାବେ ନାହିଁ।
ମୁଁ ରହୁଛି, ବଡ଼ ମାମୁଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି 2 ଦିନ ଭିତରେ ହେଲା। ତୁ ଖାଇ ପିଇ ଖୁସିରେ ରହ। ସୋନାଲିକୁ ରୋହିତଙ୍କ ବିନା ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ଦିନରେ ତ ମୁନା ସହ କିମ୍ବା କାହା ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ କଟି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତି ଭାରି କଷ୍ଟରେ କଟୁଥାଏ। ରୋହିତ ଯେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଥିବେ ଭାବି ସୋନାଲି ଅଯଥା ଫୋନ୍ ନ କରି କେବଳ ରୋହିତଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ସୋନାଲି ଛୁଆଟିଏ ପାଇଁ ଏତେ ଯେ ଅଧୀର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତା ମନକୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଥାଏ। ସମୟ ରାତି 10ଟା ହେବ। ସୋନାଲି ଜିରୋ ବଲ୍ ଲଗାଇ ଏକୁଟିଆ ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଲିଜିର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସୋନାଲି ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲା, ଲିଜି କେମିତି ଅଛ? କେତେ ଯେ ମିସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ। ଲିଜି କହିଲା, ସୋନା ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ମିସ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କାମ ଆଉ ମିଟିଂରେ ରୁମ୍କୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି ଅଧ ସମୟ ମିଳୁନି ରେ। ଆଚ୍ଛା କୁହ, କେମିତି ଅଛ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ କ'ଣ କହିଲେ? ସୋନାଲି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲେ, ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ପୁରାପୁରି ଜିରୋ। ଲିଜି କହିଲା, ହଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସୋନାଲି କହିଲା, ଭଗବାନ କେବେ ଚାହିଁବେ କେଜାଣି, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ୟାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି ବାହାଘର କରେଇଦେବି। ଆମର ଛୁଆ ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମ ବଂଶ ବି ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ଲିଜି କହିଲା, ଏଇ ସୋନା, ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳି ହୋଇଗଲ? ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଆଗେଇ ଯିବା ପରେ ତୁମେ କେମିତି ଏମିତି କହିପାରୁଛ? ଆରେ କୋଉ ଝିଅ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ କାହା ସହ ସେୟାର କରିପାରେ? ଇଏ କି ପାଗଳାମି ତୁମର? ଆରେ ତୁମର ଟଙ୍କା ଅଛି, ତୁମେ ସରୋଗେଟ୍ ମଦର ଜରିଆରେ ବି ନିଜ ଛୁଆ ପାଇପାରିବ। ସୋନାଲି କହିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ସାଙ୍ଗ। ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ମୋର ଛୁଆ ଦରକାର, ସେ ତେଣିକି ସଉତୁଣୀକୁ ପଛେ ବରଦାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି। ଲିଜି କହିଲା, ବୁଝିଲ, ଏମିତି ହେଲେ ତୁମ ସଉତୁଣୀ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ ଯେ। ସୋନାଲି କହିଲା, ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ କରେ? ଲିଜି କହିଲା, ହେ ପାଗଳି, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସୋନାଲି କହିଲା, କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଲିଜି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏମିତି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ସଉତୁଣୀ ହୁଅ ନା, ତେବେ ମୋର କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଲିଜି କହିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ସୋନା, ଏମିତି ପାଗଳାମି କର ନାହିଁ, ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ନିଜେ ତୁମକୁ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି। ସଉତୁଣୀ ଶବ୍ଦ କହିବା ଯେତିକି ସହଜ, ବରଦାସ୍ତ କରିବା ସେତିକି କଷ୍ଟ। ତୁମେ ରିଲାକ୍ସ ରୁହ, ମୁଁ ଯାଏ ତୁମ ସହ କଥା ହେବି। ଓକେ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଲିଜି ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ସୋନାଲି ବି ଫୋନ୍ ରଖି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସୋନାଲି ମୁନାକୁ ରୋହିତଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚାବି ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ମୁନା, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କିରେ? ମୁନା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ କହିଲା, ନା ମ, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଭାଇଙ୍କର ପରା କଡ଼ା ତାଗିଦ୍ ତତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ନ ଯିବାକୁ। ହେଲେ ବାଇକ୍ ଚାବି କାହିଁକି ଦେଉଛୁ? ସୋନାଲି କହିଲା, ଧର ବାଇକ୍ ଚାବି, ଆଉ ମାମୁଁ ଘର ଯାଇ ଦିଦିକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଯା। ମତେ ଏକା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁନା କହିଲା, ଦେ 500 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଯିବି। ସୋନାଲି କହିଲା, ଦେବି ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ନା, କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ଯିବି? ପାଠଶାଠ ନାହିଁ କିରେ? ସୋନାଲିର ଆକଟରେ ମୁନା କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ବାହାରିଗଲା ମାମାଲିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁନା ମାମାଲିକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମାମାଲିକୁ ଦେଖି ସୋନାଲି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଦେଖା ହେଉ ହେଉ ଦୁହେଁ ଗପସପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁନା ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ହେଇଲୋ ଇଲୋ ମାଲୋ, ଏଇ ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁରେ ପଟିଆ ଧ୍ୱଂସ। ତୁମେ ଝିଅମାନେ ଫୋନରେ ସବୁଦିନ ଗପୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାହେଲେ ପୁଣି କି ଗପ ଥାଏ କେଜାଣି? ଗପର ପସରା ଖୋଲିଦେବ ଯେ, ଯାହା ଜମା ବି ସରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ 2-4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଲିଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଏ। ସେଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଫିସ ତରଫରୁ ଲିଜିକୁ ପାସ୍ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବି ଯିବାର ଥାଏ। ଲିଜିର କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ରୁଚି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ପରଫର୍ମର ଓଡ଼ିଶାର ଲିଜି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଲକା ଧଳା ରଙ୍ଗର ନୀଳ-ନୈନତ ଫ୍ରକ୍ ସହ ଡିପ୍ ରାନୀ କଲର ଷ୍ଟଲ୍ ବେକରେ ଗୁଡ଼ାଇ, ରାନୀ କଲର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇ, ଆଖିରେ କାଜଲର ସରୁ ଧାର ଲଗାଇ ବାହାରିଗଲା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ ସେ ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା। ମନରେ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଚର ଠିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚେୟାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ତଥା ଭିଆଇପି ଲୋକଙ୍କ ସହ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଗାୟକ ରୋହିତ କୁମାର ପ୍ରବେଶ କଲେ, କରତାଳିରେ ପୂରା ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ରୋହିତ ଷ୍ଟେଜ୍ର
सेंटर को आसी जेतेबेले समस्तଙ୍କୁ निज ओडिया माटीर गर्व गौरव को सम्मान देई निजକୁ परिचित कराइले करतालीर सुଅ छुटिबाकू लागिला। किंतु लिजी अपलक नयନରେ ଚାହିଁଥାଏ। रोहित को देखी ता आश्चर्यर सीमा रहिला नहीं। आश्चर्यचकित होई निजକୁ ନିଜେ କହିଲା, हे भगवान, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଗଳିଆ ପରି ଏତେ ଦିନ ହେବ ଖୋଜୁଥିଲି ସେ ଯେ ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ମିଳିବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। हे ଭଗବାନ, ମୁଁ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ମନେ ରଖିଥିବେ? पूरा परिवेश रोहित गीतरे मतुआला होई झुमुथुला बेले लिजी अपेक्षा करिथिला सेही मुहूर्त को, जो मुहूर्त से रोहित सह एकांतरे देखा करि परिबो, रोहित सह दुई पद कथा होई परिबो। रोहित कर लिजी प्रति नजर न थाए, से तांका गीतरे मशगुल थिले। लिजी किंतु गीत प्रति ध्यान न दे एकलरे चाहिए रोहित को। किछि समय परे जेतेबेले रोहित कर नजर लिजी उपरे पड़िला, से आश्चर्यचकित होई गले। किंतु स्टेज उपरे थिबारु निज उपरे आयत करी श्रोता को खुशी कराइबा उपरे ध्यान देले। रोहित कर जेतेबेले गीत सरिला करतालीर सुଅ छुटिबारे लागिला। रोहित स्टेज रे अभिवादन जनाई सीधा ग्रीन रूम को पळाइले एवं भगवान को धन्यवाद देले जे ए गर्वी झियो एठी किछि झमेला करिनी, नचेत पूरी घटनार पुनरावृत्ति न हेउ। से भावना रोहित को स्टेज उपरे किछि मुहूर्त विव्रत करि देइथिला। रोहित ग्रीन रूम रे बसी थांती एवं मेकअप छड़ौ थांती। रूम बाहरु परदा आड़े लिजी कहिला, मु भीतर को आसी पारे कि? रोहित मुह बोलाई डोर आड़ को चाही लिजी को देखी कहिले, ओ तुमे, सरी आपण एठी कौन पाई? कौन मो पीछा करी आसीचंती एठी किछि अघटन घटेया पाई? लिजी कहला, नाई नाई, आपण मते भूल बुझुचंती। मु एठी कौनसी मंद उद्देश्य नहीं आसीनी, बरं एठी को आसीबा तो मोर केवल संजोग मात्र थिला। मु मो ऑफिस काम रे दिल्ली आसीछि। आज स्टाफ कहिले कल्चरल प्रोग्राम देखिबाकू आसिया पाई। ओडिया माटीर बास्ना टाणी आणला मते एठिकू। किंतु मु सत कहूची, तुम सह एठी एमिति देखा हेबो बोली मो कल्पना भी करि नथिली। मते विश्वास करो, तुम सह सेही किछि मुहूर्तर साक्षात मो जीवनर गति को संपूर्ण बदलाई देइछि। सेही दिनरु तो मु तुमको खोजुछि। मु आउ से लिजी होई नाही। धीरे धीरे तुम्हें मो विषय निश्चय जानी परिबो। रोहित लिजी कथा सुनी अल्प टिके हस फुटाई कहिले, ता माने तुम्हें निष्पत्ति भी नहीं सारिछ जे आमर आगो को देखा हेबो? माने लिजीर सोनाली सहित बहुत भल संपर्क, किंतु रोहित का सहित कहानी आगो को बहुत इंटरेस्टिंग हेबो। आपण माने निश्चय जानी पारुथबे। कहानी केमिति लागला मते निश्चय कमेंट करी जणाइबे। आउ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। देखा हवा नेक्स्ट पार्ट रे। रहूची नमस्कार, जय जगन्नाथ।